کس کا ہوگا پنجاب پر راج؟ چودھری پرویز الہی یا حمزہ شہباز؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چناؤ کے لیے صوبائی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ دونوں امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 186 ارکان اسمبلی کے ووٹ درکار ہوں گے۔ ووٹ پورے نہ ملنے پر قائد ایوان کے انتخاب کا معاملہ رن آف الیکشن پر جائے گا۔ رن آف الیکشن پر اکثریت ارکان کی رائے سے قائد ایوان کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری ہی کنڈکٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 12 بجے طلب۔ چیئرپرسن آن دی پینل ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے والے راجہ پرویز اشرف عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پی پی رہنما کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ کراچی میں جلسے سے پہلے ہی جلسہ، ایک دن پہلے ہی جلسہ گاہ میں عوام کا جم غفیر امڈ آیا۔ امپورٹڈ حکومت مخالف اور عمران خان کے حق میں نعرے گونج اٹھے۔ رہنماؤں کی بھی پنڈال میں آمد، انتظامات کا جائزہ لیا۔ امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کا میدان آج کراچی میں سجے گا۔ عمران خان باغ جناح میں عوام کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے خطاب کریں گے۔ کہتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے۔ بیرونی سازش سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ 22 کروڑ عوام کی توہین کی گئی۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا تامنظور.com کے نام سے ویب سائٹس بنائی گئی۔ مقصد اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ جمع کرنا ہے۔ عوام سے اپیل ہے بھرپور طریقے سے اس مہم میں شرکت کریں۔ جلسہ گاہ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کراچی نے ایک رات پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پوری قوم کی آواز، فوری انتخابات۔ کراچی عمران خان کا ہو گیا۔ پروگرام سرعام میں 95% عوام نے عمران خان کے پلڑے میں وزن ڈال دیا۔ جلسے سے ایک دن پہلے کراچی کے شہریوں کا کپتان پر اعتماد، کہتے ہیں عمران خان کے سوا ہماری کوئی چوائس نہیں۔ عمران خان کرپٹ نہیں، مخلص اور جرأت مند ہیں۔ عمران خان کے خلاف امریکہ نے سازش کی۔ عمران خان امریکہ کے سامنے نہیں جھکا، اسی لیے ہٹا دیا گیا۔ حکومتی اتحاد میں وزارتوں کے معاملے پر اختلافات۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے رات گئے داخلہ اور قانون کے قلمدان مانگ لیے۔ نواز شریف نے دونوں میں سے ایک وزارت پی پی کو دینے کی تجویز دے دی۔ احسن اقبال کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت دینے پر غور۔ رانا ثناء اللہ کو بھی کوئی اور وزارت دیے جانے پر غور۔ شازیہ مری کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے بعض حلقے رانا ثناء اللہ کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ متوقع کابینہ میں رانا ثناء اللہ کو وزیر قانون اور احسن اقبال کو وزیر داخلہ بنانے کی تجویز دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی پہلی بار وفاقی کابینہ میں انٹری متوقع۔ پی پی چیئرمین کو اہم وزارت دیے جانے کا امکان۔ مریم اورنگزیب کو وزیر اطلاعات، خواجہ آصف وزیر دفاع یا وزیر پیٹرول، مفتاح اسماعیل کو مشیر خزانہ بنائے جانے کا امکان۔ ایاز صادق، رانا تنویر، برجیس طاہر، سعد رفیق کو بھی وزیر بنانے کی تجویز۔ خورشید شاہ، نوید قمر کے نام بھی وزارتوں کی لسٹ میں شامل۔ پیپلز پارٹی وزارت پیٹرولیم کی بھی امیدوار۔ جے یو آئی کو 3، ایم کیو ایم کو 2، بی اے پی اور بی این پی کو بھی وزارت دینے کا امکان۔ جے یو آئی کے مولانا اسد الرحمان کو وزیر مذہبی امور بنانے کی تجویز۔ اعظم صاحب کے اپنے الفاظ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آج ذرا یہ میں سمجھا دیں 10 روپے کمی کہاں سے پوری ہوگی، یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گی۔ پیٹرول کی نئی قیمت اوگرا نے 171 کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس سفارش کو وزیر اعظم صاحب نے قبول نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہوں۔ عمران خان کے فیصلوں کو سستی شہرت کہنے والے پالیسی جاری رکھنے پر مجبور۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, इजाफा मुस्तरद। शहबाज शरीफ कहते हैं पहले से परेशान आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान ने सस्ती शोहरत के लिए पेट्रोल की कीमतें मुंजमद रखी, तस्लीम किया दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जो पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल बेचता हो। साथ ही ये भी कहा कीमतें बरकरार रखने के फैसले इमरान खान के ज़ाती थे, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई थी। पीटीआई रहनुमाओं ने कंफ्यूज लीगी क़यादत को आईना दिखा दिया। हम्माद अज़हर कहते हैं कौन हैं ये लोग? नए वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कीमत न बढ़ाकर कौम को बचाया। शाहिद खाकान कहते हैं इमरान खान ने सस्ती शोहरत के लिए कीमत बरकरार रखी, कीमतें बरकरार रखकर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अलसुब रावल चौक का दौरा, फ्लाईओवर पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 महीने में मुकम्मल किए गए। अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल की शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर बात की। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं काबीना बनाए बगैर, हलफ उठाए बगैर किस हैसियत में मिफ्ताह इस्माइल फाइनेंस के सीक्रेट सरकारी कागजात देख रहे हैं? ये पाकिस्तान है या आपकी टॉफ़ियों की फैक्ट्री? बैरूनी एजेंटों की तरह हर कानून पामाल कर रहे हैं। ये साजिश हो रही है या खुली मुदाखलत हो रही है? इमरान खान ने तोहफे में मिली करोड़ों की घड़ी, हार और अंगूठी तक बेच दी। तोशाखाने से करोड़ों की घड़ी दुबई में फरोख्त की। हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में साबिक़ सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा। IMF की सख्त शराइत मानना पड़ेंगी लेकिन लंगर खाने बंद नहीं करेंगे। इस्तीफ़े देना PTI का हक, मगर ऐवान काम करता रहेगा। इमरान खान जल्द से जुलूस करें मगर इंतशार न फैलाएं। मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या। ये घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं? इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ? शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान के ऊपर को इल्जाम लगाना है। किसी ने घड़ी तोहफे में दी, वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत से खरीदी और बाहर बेच दी, इसमें जुर्म क्या है? फवाद चौधरी का बाउंसर। कहा शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही इल्ज़ाम कैसे लगाना है। मरियम औरंगज़ेब की जवाबी गोलाबारी। बोली ये कहते हैं क्या हुआ, तोहफे में मिली घड़ी बेच दी। 14 करोड़ के तहाइफ 2 करोड़ में खरीदे और 18 करोड़ में बेचे गए। कुछ चीज़ें गुमशुदा हैं, बनीगाला से बरामद करेंगे। आवाम को तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड दिया जाएगा। ये लोग सरकारी इदारों को बेचने के चक्कर में थे। माजी में सियासी इंतकाम इदारों को इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड ज़ाया करने की कोशिश कर रही है। शिमाली वजीरिस्तान में फौजी काफिले पर दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए। हमले में 7 सिपाही शहीद हो गए। हमला पाक अफगान बॉर्डर पर शाम के इलाके में गुज़श्ता रोज़ किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का शिमाली वजीरिस्तान में 7 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा अपने बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करता हूँ। जवान दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। पूरी कौम बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। नई हुकूमत का पहला तोहफा, महंगाई के मारे अवाम पर माह रमज़ान में बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा इजाफे का इतलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों में। और इंसानियत की खिदमत का एक और बाब बंद। समाजी रहनुमा बिल्किस ईधी इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईधी फेफड़ों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। अब्दुलसत्तार ईधी के बाद मरहुमा ईधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थीं। हुकूमत पाकिस्तान ने आला खिदमात पर बिल्किस ईधी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। भारत ने 2015 में बिल्किस ईधी को मदर टेरेसा अवार्ड दिया था। फैसल ईधी कहते हैं नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद कराची में अदा की जाएगी।
صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بلقیس ایدھی کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا۔ عمران خان، آصف زرداری، بلاول، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس، بلقیس ایدھی کے انتقال کو قوم کا عظیم نقصان قرار دیا۔